अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाह्वयमट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्य दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकटते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातुं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवेः सम्यङ्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मालनिर्मोचनं वंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां स्नानं संसारमनमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन इदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आश्चर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदाः। भूयाद्भारतपङ्कजङ्कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯन्ति ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂಧತಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಃ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ. ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 6, 3ನೇ ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 6 3 18, 2 ಸಂಪುಟಗಳು ಮುಡಿಯಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ. ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಪಾರಾಯಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ ಯಾವುದು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ವಿಸರ್ಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಆಗತ್ತದು. ಅದು ಪ್ರಾಹುಹು ಕ್ಷಕಾರದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಸರ್ಗವನ್ನ. ವೇದಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯ. ತತಃ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬಲಮೋಜಶ್ಚ ಜಾತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷತ್ರಂ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ಷಕಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂ ಪ್ರಾಹು ವಿಸರ್ಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಷ್ಯ ಆರಂಭ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಸ್ಥೂಲೋಹಂ ಕೃಶೋಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮನಾ ಭೋಕ್ತ್ರಾ ಸಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಭೋಕ್ತುಃ ಆತ್ಮನೋ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಭೋಗಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಭಿಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಅವಯವ ಸಂಘಾತ ರೂಪೇಣ ಚ ಇದಮಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಇತಿ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ವೇದ್ಯಭೂತಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ವೇದಿತವ್ಯತ್ವೇನ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಃ ಪ್ರಾಹುಃ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಭಾಷ್ಯ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶರೀರವೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾನು ದೇವತೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಥೂಲೋಹಂ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದೇನೆ ಕೃಶೋಹಂ. ಇತಿ ಆತ್ಮನ ಭೋಕ್ತ್ರಾ ಸಹ, ಅಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭೋಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ತೋರಿ ಬರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಾದ ಭೋಕ್ತು ಆತ್ಮನಃ ಭೋಕ್ತಾವಾದ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತಿ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರವು ಭೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಭಿಹಿ, ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮನ್ನ ತಿಳಿದವರುಗಳಿಂದ ಆದಿ ಭರತರೆ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಶರೀರವೇನೋ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಬೇರೆಯಾದವನು. ಶರೀರ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಧಿ. ಶರೀರ
ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗತಾಸೂನು ಗತಾಸೋಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ಒಂದು ಶರೀರ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಕಂಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸತ್ರೆ ಯಾರು ಅಳುದು ಯಾಕೆ? ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ತು ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೇನು, ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ತರು. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ತಿದ್ಯಾರು? ಆತ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ? ಶರೀರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶರೀರ, ಹಿಂದೆನೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿತ್ತು. ಯಾವ ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ರು ಅದು. ಇದು ಭೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ದುಃಖ, ಈ ಉದ್ವೇಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ, ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ. ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂದ್ರು. ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ. ಇದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶರೀರ. ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊದಲು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಎರಡನೇದು ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಆತ್ಮಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂಗೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಷ್ಟೆ. ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅಥವಾ ದುಃಖ ಇದೇನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದ್ರದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯ, ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದ, MBBS. ನೋಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿವು ಮತ್ತೆ ನೆನೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಇವರಿಂದ ಏನು ಸಂವೇದನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ತೆಗೆದಾಗ, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂತಿರೋರು, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ, ನಾನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿ ಅಂತ? ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದು ಪಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತೆಗೆಸಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲಿನಂತೆ. ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ನೋವು ಆಗಿದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪೂರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ. ದೈವಿ ಕೇಶಾಂ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ವೇದವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮುಂದಿಂದು. ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಆಯಸ್ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ವಿಚಿತ್ರಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ. ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸುಲಭವಾಗಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವತೆಯಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಯೋ ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬಂತು, ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಶಂತ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪಾಪೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರಾಗ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರಾಗ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕವ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನ ಆಯಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ 4 ತಿರುಮಳಿ 310 ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಇರುಮೂರ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ತತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ವಿವರ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಈಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಶೈರಮಾರ, ವೇದವನ್ನ ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 24 ತತ್ವಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸೊಂದು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪುಸ್ತಕನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸಾಧನ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ, ದ್ರವ್ಯಗಳು 25ನೇ ತತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೀಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಈ ಶರೀರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೋ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಶರೀರ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿರಿಗೆ. ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟ ದಿವಸ ಆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳನ್ನ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿರೋ 8 ದಿವಸನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ
ತಾತ ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಪಿತಾಮಹ ಪಿತೃ 3 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನವರು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ ಹಿಂದಿನವ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 3 ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಇವರುಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವರನ್ನು ಕುರಿಸು ಮಾಡುವಂತ ಪಿತೃಗಣಗಳು. ಪಿತೃಗಣಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ, ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ನಂದಲ್ಲ. ಇದೆರಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ. ಇತಿ ಆತ್ಮನ ಭೂತ, ಇಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಸ್ಬೋದು ಏನೇನು, ಆದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವ್ರ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬಿಡಿಪ್ಪ, ನನಗೊಬ್ಬನೇ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ನನಗೇನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಬೈಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಶಾಲೆ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು, ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳೋ, ಹಾಗಂತೇನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟತ್ತಿದ್ದ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶರೀರ ಪಾತ ಸಮಯೇತು, ಶರೀರ ಬೀಳೋ ತನಕ ಅತ್ರೈವ ಶ್ರೀರಂಗೆ ದ್ವಯಂ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧೇನ ಸಂಧಾನೇನ ಸಹ ಸದೈವಂ ಯಾವತ್ ಶರೀರ ಪಾತ, ಶರೀರ ಬೀಳ್ಸೋ ತನಕ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೊಮ್ಮಾಗದದು ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೂ ಬದುಕಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಿಯಮ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ನೇತ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನದಿನೋ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಮಿಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಥನೇಸಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಬಾಳೋ, ನನಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಬೇಸರಾಗಿದೆ, ತಂದೆ 2 ದಿವಸ ಏನು ಬದುಕಿರೋದು, ಬೆಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾದಂತ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲ ದೇವ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋ, ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಟ ಜಂತುಗಳು ಸಾವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಶರೀರ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ವಿಲೀಪನೇನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಶರೀರ, ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಆಯಾಯ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ, ದಂತಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮ ಕುಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ಯಜಮಾನೋ ವರುಂಧೇ. ಅಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಹೋಮ.
ಶರೀರಮಿಧ್ವಂ ಪುರೋ ವೇದಿಹಿ ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿಹಿ. ಇದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಅವನ ಎದೆ ಅದು ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ, ಹೋಮದ ಕುಂಡ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಸೌದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಯಕೆಗಳು ಇದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪಶು ಯಾವುದು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪ. ಮನ್ಯು ಪಶುಹು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ. ತಸ್ಯ ಇವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ. ಈ ಅನುವಾಕವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಮರೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಶರಿಗಾಲೆ ಮಂಗಕಡ. ವೇದದ ಈ ಭಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿತಂ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಿಂದನೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತೇನೋ ಏನೋ ಅದು ತಂದ್ರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಬೇಕು? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಶರೀರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವಾಗೇನು ನಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಹಿನೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ, ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಳೋದು ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ಭೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ವಿಹಿ, ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯಾರು? ಜಡಭರತ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜಡಭರತ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕಥೆನೆಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಅವನ ಭರತ ಹೆಸರನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸೋದಿದ್ರೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಟುತ್ವ ಇರತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ತುಂಬಾ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪತ್ನಿ, ಒಂದು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂಸಾರದ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಇವನ ವಿಧಿ ಇದ್ರದಕ್ಕೋ ಏನೋ, ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕಿಯನ್ನ ಒಂದು ಹುಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು. ಅದೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ. ಇವನು ಆಶ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನದಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆದಿದೆ. ಅದು ಆ ನೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವ ಆಯಿತು. ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆದಾಗ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತು ಜಿಂಕೆ. ಹುಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ರಾಜಭೋಗ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ಸಡನ್ನ ನೆಗದ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತದು. ಅವನ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆಹಾರ ಇದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಹೊಂಚಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವನು ಯಾತಕ್ ಬಂದಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಮಾಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾಯೆ.
ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದಾಸರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಮಾಯೆಗಳು? ಹೇಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಇವನು ಏನು ಬಂದಿದ್ದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸದಾ ಜಿಂಕೆಯ ಯೋಚನೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಚಿಂತನೆ, ಜಿಂಕೆಗೆ ಆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಆ ಜಿಂಕೆ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಕಡೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆನೇನೆ ಸತ್ತ ಜಿಂಕಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ. ಜಿಂಕೆಯಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನೆ ಎಂತಹ ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ 2-3 ಜನ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಡಭರತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಮೊದಲಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ ಗುಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು, ಓಹೋ ನಾನು ಏನೇನಾಗಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಜಿಂಕೆನೂ ಆಗಿದ್ದೆ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಟು ನನಗೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದಗ್ಧನಾಗಿ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿರೋನು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಜಡಭರತ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇವಂದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಯೋಚನೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರು, ಏನೇನೋ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರು, ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಬೇಕು ಅಂತ ಏನನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಇವನು. ಆ ಕೊರಗಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸತ್ರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ದವರು ಇವನು ಏನು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೋ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೋ ಮರದ ಕೆಳಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಇವ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೊಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವಾರು ಹೋಗಿ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಏನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ದೃಢವಾಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಶರೀರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಡಭರತೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆ ರಹುಗಣನ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವನನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರೋನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೊರಗಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಳದವನು ಅವನ್ ರಾಜ. ಇವನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೊಳಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅವ್ನು 2 ಸಲ ಬೈದ, ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ನಿನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ರಾಜ, ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನಾನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಗ ರಾಜಂಗನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಅತಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ತಿದಿಗ್ ಹೋಗಿರೋನು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪೂರಾ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋನು, 2 ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇವನು ಉಪದೇಶ, ರಾಜನಾದವನು ಹೇಳುದು ಕೆಳಗೆ, ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ನೀನ್ ರಾಜ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ ನಿನ್ನನ್ನು? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೂ ಶರೀರ, ಆತ್ಮದ ಭ್ರಮೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು, ಆದಿ ಬರದರೆ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಬಿಹಿ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿಧ ಎಂಬ ಕರ್ತೃ ಪದವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಬಿಹಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇವೋಹಂ ನಾವು ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ತಾನು ದೇವತೆ ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಮೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ? ಹೌದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ಅವರು ದೇವತೆಗಳು. ದೇವೋಹಂ ನಾವು ದೇವತೆಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಸೂಚಿತ. ಏನು ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಸೂಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ವಿಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು ವಿರಾಟ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಇಂಬೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮವೇ ನಿಬಂಧನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು, ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರದ, ಒಂದೊಂದೇ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಹ ತನ್ನ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ. ನನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನ್ ಮೃಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾನು ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂತಹದ್ದು ಈ ಶರೀರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಮಾನ ದೇವೋ ನ ನರೋ ನ ತಿರ್ಯ ನ ಚ ಪಾದಪಃ ಶರೀರಾಕೃತಿ ಭೇದಾಸ್ತು ಭೂಪೈತೆ ಕರ್ಮಯೋನಯ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಕಥನೆ ಹೇಳಿದೆ, ರಹುಗಣ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಜಡಭರತರ ಉಪದೇಶ. ಪುಮಾನ್ ನ ದೇವ ನ ನರ ನ ತಿರ್ಯಕ್ ನ ಚ ಪಾದಪಃ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಾಕೃತಿ ಭೇದಾಸ್ತು ಭೂಪೈತೆ ಕರ್ಮಯೋನಯ. ಈಗ ಶುನಿಚೈವ ಶುಭಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನಾ? ಪಂಡಿತ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಎಲ್ಲ 4 ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲ, ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದೇ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರ ಇದು ನಾಯಿ ಶರೀರ, ಅವನು ಇದು ಪಂಡಿತನ ಶರೀರ, ಅವನು ಚಂಡಾಲ ಶರೀರ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತವನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಅದು ಸಮಾನ. ಇವರಿವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವನು ಪಂಡಿತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅದು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅವನು ಚಂಡಾಲ. ಸಮದರ್ಶಿನ, ಹೇಗೆ ಸಮದರ್ಶಿಗಳು? ಆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ, ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ರಹುಗಣನಿಗೆ ಜಡಭರತ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂದ್ರು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಮಾನ್ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು. ಪುನಾತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋ, ಪುಣ್ಯ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಸೇರಿದವನು ಪುಮಾನ್. ಆತನು ದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅಲ್ಲ, ತಿರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಲ್ಲ, ವೃಕ್ಷವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೀಯೋ ಓ ರಹುಗಣನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶರೀರಗಳಯ್ಯ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಇಂತಹ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಜಡಭರತರು ಎಂತವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ವವಿದ್ ಅಪಶ್ಯತ್ ಸಚ ಮೈತ್ರೇಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಗತೆ ಪರಂ.
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಪರಾಶರ ಉಪದೇಶ. ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೇನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಜಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸಮಾನತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ಜಡಭರತರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಕೂಡ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರು. ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಹೆಸರು ರೂಪ ಇದೆ, ಕಲ್ಲು, ಮರ, ಗಿಡ, ಬೆಂಚು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರು. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರು. ಆ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಪರೇಯಮ್ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯೆ ಮೇ ಪರಾಂ ಅಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಭಿಹಿ, ಶರೀರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ. ಆ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ದೇವತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಆ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಅದರ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕದು. ಪುಣ್ಯ ಶರೀರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೋ ದೇವತೆಗಳು. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದವನು, ನಾನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು. ಹೀಗೆ ಅಪರೇಯಂ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಮೇ ಪರಾಂ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಇದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರೀರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಯಬೇಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರುವುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ. ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬದಲ್ವೇ ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯ, ಅದ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವುದ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ತಿಳಿಯುವವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಳಿದೇ ಇರುವ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಅನುಭವಿಸೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದುಃಖ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಅನುರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಭಯಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ನೀವು ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಅಂತ. ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ? ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದೊಡೆ ನೀ ಮಾಡೋದೇನೋ ಹರಿಯೇ, ನೀ ಮಾಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೋಬೇಕು ಹರಿಯೇ? ಆ ರೀತಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೆ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ವಿಧಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ. ಅವಾಗೇನು ಇದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವು ನೋವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಸುಖ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ.
ಇದೇನೆ, ಇದುಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಿ ಅಂತ ತಾನೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದವನು, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗೋ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡ, ಇದು ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಡ, ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ದುಃಖವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕು ಅಸಹನೀಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭ ಅಶುಭಂ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗಬಾರದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಹಡಗನ್ನ ಕಾಯನವು ಸ್ವಾಮಿಯದೇ ಬಾಲಿಸಿದ್ದು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಬಾಳನ್ನ ದೋಣಿಗೆ ಉಣಿಸಿದ್ರು, ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 9 ಛಿದ್ರವು, 9 ರಂಧ್ರಗಳು. ದೋಣಿನಲ್ಲಿ 9 ತೂತುಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ, ಕಡೆ ಮುಳುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ನದಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಮುಳುಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ನದಿ ಒಳಗೆ ಆ ದಡ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡೋ ನೀನು ಅಂಬಿಗ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ ನೀನು. ಆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸ್ದ. ಅವನಿಗೆ 4 ಆಣಿನೋ 8 ಆಣಿನೋ ಈಗ 4 ರೂಪಾಯೋ 40 ರೂಪಾಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ದೋಣಿನೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೋ? ಹಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ವಾಹನ, ಇದು ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಶರೀರವೇ ನಾವಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ. ಶರೀರದಿಂದ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈಗ ಯಾರು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2 ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, 4, 5 ಮಾಡಿಗಳು. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೇನಾರು ಒಂದಷ್ಟು ತಿನ್ಸಿ 6ನೇದು 7ನೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿಗಳು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು? 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ. ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೌಸ್ ಟೂರು, ಎಲ್ಲ ಮನೇನ ಟೂರ್ ತೋರ್ಸೋದು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಸಿಟ್ ಹಂಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವ? ಎಳ್ಕಾಳಕ್ 1 ದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ 1 ಸೂರು, ಮಲಗಕ್ಕೆ ಭೂಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಕೈ ಹಿಡಿದವ್ರು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗನಗ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನನ್ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಏನು ಇಲ್ದೆ ಒಂದು ಸೋಗೆ ಗರಿದು ಗುಡಿಸ್ಲು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆನೆ 1 ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿ ಅವನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇದ್ರೇನೇ ನಿದ್ದೇನಾ? ಬಯಕೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿದು ಬೇಕು, ನನಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹೀಗಿದ್ರೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಪರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಸುಖ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ 15 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆಭರಣಗಳು, ಡಾಗ್ ಚೈನು, ನಾಯಿ ಕಟ್ಟೋ ಚೈನ್, ದಪ್ಪದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಹಳದಿ ಲೋಹ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಲೋಹವೇ ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು?
ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಯನ್ನ ಮರ್ದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಜೂಜಾಟ, ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ನೀನಿರು ಅಂತ ಅಂದ. ನನಗ್ ಸಾಲದು ಜಾಗ ಅಂದ. ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಭಾಗ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಇದು ಆವೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಕೊರಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗೌಣವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು? ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನೇನಿದೆಯೋ SC/SS, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ? ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಶಾಲಿ ಬರ್ದ 60-70 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇರೋ ದಿವಸ ಇದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರೆ ಅದು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಖಾತ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಭೋಗಿಸುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ? ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟೋ ಮತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ, ಈಗ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸೋ ಇಲ್ಲ BP-ನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ತಿನ್ನು ಹಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಗಾದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು. 4 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ, ಬಿಸಾಕೋದು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೋ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅವನನ್ನ ಒರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಕೊಳತು ಬಿಸಾಕೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಭಾಗ್ಯ. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೇನೆ ಅವರು GP ರಾಜರತ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳದಂಗೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಇದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಆರುಹಿತವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೋ ಬಲುದನದ ಸಿರಿಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವಳ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಎನಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲುಸಿರು ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದು ಶಾಶ್ವತವೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಟೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 953 ಪದ್ಯಗಳದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು. ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬಸ, ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಡಗು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಹಡಗನ್ನ
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ತನ್ನ ನೈಜ ರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಪಹತ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗತ್ಸ ಅಪಿಪಾಸ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಇದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಅದು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹಣೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಇವನು ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದವರು ಇವನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆದರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ವಿದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಪರಾಜಿತ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಕೇತ ಕಲಂಗ ಪೆರುನಹರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದನ್ನ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಇಷ್ಟು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು, ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವೆರಡಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಗೀತಾ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವಾಗ ಈ ಶರೀರವು ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯು ಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲೇನೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶರೀರವು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆಯತನಂ ಮಹತ್, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಂ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೃದೇಹ ಮಧ್ಯಂ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರು ಕರ್ಣದಾರಿ ಮಾಯಾನುಕೂಲೇನ ನಪಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನತರೇತ್ ಸ ಆತ್ಮಃ. ಭಾಗವತ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಇದು ಏನು ಸ್ಕಂದ, ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಇದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಏತತ್, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರವು ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಅಂದರೆ ಅವಯವಶಃ, ಅವಯವಗಳು ಯಾವುದು? ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಣ್ಣು, ಕಾಲು, ತಲೆ, ಕೈಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಾತ ರೂಪೇಣ ಚ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇಹ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ. ಇದಮಹಂ ವೇದ್ಮಿ, ಈ ಕಣ್ಣು, ಈ ತಲೆ, ಕೈ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗಲಿ. ಯೋ ವೇತ್ತಿ, ಯಾವನು ತಿಳಿತಾನೋ, ತಮ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞನನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ್ಯಭೂತಾತೆ, ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಡವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಶಿರಸ್ಸು, ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ದೇಹವಾದ ಅಸ್ಮಾತ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವೇದಿತೃತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಜ್ಞಾತ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ಆತ್ಮನು ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ ಬೇರೆಯವನನ್ನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಿ ಎಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಯಾಥಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತದ್ವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿಧ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳನ್ನ ಅರಿತವರು ಪ್ರಾಹು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ, ತಾನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈ, ಇದು ನನ್ನ ಕಾಯ್, ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ, ಇದು ನನ್ನ ವಾಚು, ಇದು ನಾನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ, ಈ ಕೈ ಬೇರೆ ತಾನೆ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋನು ಬೇರೆ, ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ನನ್ನ ವಾಚು, ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ. ಕನ್ನಡಕವೇ ನಾನಲ್ವಲ್ಲ, ಕೈಯೇ ನಾನಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇ ನಾನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಶಬ್ದಾನ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆತು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾನು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಮಹಂ ವೇದ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು ಅಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾತಾವಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯದ ಈ ಉಪಾದನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಸಂವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಜ್ಞಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ, ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋ ಮಾತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಏನ್ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬರೀ ಜಡ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಂದವನಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತರ ಅಂತಾರ ಅವರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಖಿ, ನನಗೆ ಸುಖ, ನನಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಇದು ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಏವ ಅಂತಾರೆ. ದೀಪ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ? ಅದು ಜಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಆ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೋ? ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಇದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೋ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೇರಾಗಿ ಏನೋ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಿದು ಅಂತನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ದಿರ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಚರ್ಚೆ, ಅದರ ಬಳ್ಳಿ ತಲ್ಲಿನತೆ ಬರಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದವನಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ತಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ? ಇದೇನೆ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಇದಮಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ. ಅಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತದ್ಭಿನ್ನವಾದ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ಜ್ಞಾತ ಆದ, ತಿಳಿಯುವವನು ಆದಂತವನು ಆತ್ಮನಾದ ನಾನು ವೇದ್ಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು. ಈಗ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮ ತಿಳಿಯೋನು,
ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಞಾತ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ಭೋಗ್ಯವಾದ. ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾನಂಚ ಮತ್ವಾ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರೋ ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇನೆ. ನೀರು, ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಭೋಗ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಅವನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಭಾಸ ಮಾನತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೇನೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಇದು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಉಂಟು. ತನ್ನರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು. ಈಗ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ಮೂರ್ಖ, ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಭಾಸಮಾನತ್ವ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಸುಖಿ ಎಂಬ ಅವಭಾಸ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಉಂಟು. ಜ್ಞಾನವು ಸುಖಾನುಭವ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಉಂಟು. ಇದು ನನ್ನ ಕೈ, ಇದು ನನ್ನ ತಲೆ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರುವ ಅಹಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಾತ್ವ ಮಾತ್ರವಿರುವಂತಹ ಕೈ, ಶಿರಸ್ಸು, ದೇಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವು ಎಂಬ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ, ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ, ಘಟಂ ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧ. ಪ್ರತ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೇನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಭಾಸಮಾನತ್ವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ, ಪದಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ. ಈಗ ದೀಪದ ಬೆಳಕು, ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ. ದೀಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕತ್ತೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ದೀಪಕ್ಕೆ ತಾನು ಬೆಳಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೋ? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪರಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ, ತನಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾವ. ಆತ್ಮವು ದೀಪದ ಹಾಗೆ. ದೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕೇನೋ? ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬ ವಾದ ನಿರಸ್ತ. ಎಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥಯೋ ವೇದೇ ದಂ ಜಿಘ್ರಾಣಿತಿ ಸ ಆತ್ಮ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 8:12-4 ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂದ್ರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾದಕ್ಕೆ ಬಿರವಾದದ್ದು. ಜ್ಞೋತ ಏವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿಯುವುದು ಇದೆ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ದ್ರಷ್ಟ, ಶ್ರೋತ, ಘ್ರಾತ, ರಸಯಿತ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾತಾವೇ ವಿನಃ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನನಗಿದು ಸುಹಿ, ಇದು ಕಹಿ, ಇದು ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ತಿಳಿವು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟ, ಶ್ರೋತ, ರಸಯಿತ, ಘ್ರಾತ. ದ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು? ನೋಡಿದವನು. ಶ್ರೋತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದವನು. ಘ್ರಾತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ರಸಯಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾತ ವಿನಃ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾದ ಆತ್ಮಾವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೆಯರು ಅಹಂ ಭುಜ್ಞ ಪರಾಗರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಥೋಭಿ ಅರ್ಥೋಹಿ ಭಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮರ್ಥಂ ಎಂದು ಸ್ವಸ್ಮೈ ಭಾಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪದೆ ಅದು ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ತಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ದುಃಖಾನುಭವ ದಿಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ನಿರತಿಶಯ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರಿಕರವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಈ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಗ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದ್ಯಭೂತಾದಸ್ಮಾತ್ ವೇದಿತೃತ್ವೇನ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡವಾಗಿ ಪರಾಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಜಡವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾತೃವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುವಾದ ಜಡವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು, ಜ್ಞಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವೆಂದು, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಘಟಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಘಟ ಮಿಥ್ಯ. ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ. ಘಟಂ ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಘಟ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯ, ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದೇ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪಟಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯಾರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಿಯೇ ವಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವತತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಿತ್ಯವಾದುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾವಾದ, ಸುಳ್ಳು, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರು. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ತೈತ್ರಿಯ ಇದು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯ. ಮಿಥ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿರೋಧ ಇದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಾರ್ವಾಕನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ವಾಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ತಥಾಪಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಘಟಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ನಾನು ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಕಣ್ಣು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದಂತಹ ಬರೀ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿದ್ರು ನೋಡಲಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯೇನೋ ಪ್ರೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನದು ಪ್ರೇತ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಘಟಾದಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ವೇಳಾಯಾಮ್, ದೇಹ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಘಟವೇ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಘಟಂ ಜಾನಾಮಿ, ದೇವನೋ ಮನುಷ್ಯನೋ ಆದ ನಾನು ಘಟವನ್ನ ತಿಳಿತೇನೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ, ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾತರಮಾತ್ಮಾನಂ, ಜ್ಞಾತವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಘಟಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ಯದ್ಯಪಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಘಟಪಟಾದಿ ಲೋಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಎಂದೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಥಾಪಿ ಹಾಗಾದರೂ ಕೂಡ
ದೇಹಾನುಭವ ವೇಳಾಯಾಮ್, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇಹಮಪಿ, ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಘಟಾಧಿಕಮಿವ, ಘಟವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಾಗೆ ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ, ನಾನು ಈ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿತೇನೆ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದ್ಯತೆಯ ವೇದಿತಾನುಭವತಿ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾತವಾದ ಆತ್ಮನು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಿತುರ್ ಆತ್ಮನಃ, ಜ್ಞಾತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ವೇದ್ಯತೆಯ ಶರೀರಮಪಿ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾದ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಘಟಾಧಿಪತ, ಹಿಂದೆ ಘಟಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾಸಿದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ, ಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತು. ಘಟಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಘಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಿಳಿಯುವ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಂ ಮಮ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುವ, ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಿಳಿಯುವ ಆತ್ಮನಾದವನು ನಾನು ಬೇರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭ್ರಮವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಘಟಾದೇರಿವ, ಘಟಾದಿಗಳು ವೇದ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ವೇದಿತವಾದ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಾವಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯೋ ತಥ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದ್ಯಭೂತಾತ್ ಶರೀರಾತೆ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇದಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ತಿಳಿಯುವನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಃ, ಬೇರೆಯಾದವನು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಬೇರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 5:20 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪವೋ ಪುಣ್ಯವೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಶರೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮಗುವಾಗಿದ್ದವನು ನಾನು, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ಪ್ರೌಢನಾದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು. ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶರೀರ. ನಾನು ಇದೇ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತು. ದಿವು ಎಂಬ ಧಾತುವಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ಇದ್ದು ಟೀನೇಜರ್ ಸುಮಾರು 16-18 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಶರೀರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇಹ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ರುಚಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ರಸ. ಹೀಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಮಂದವಾಯ್ತು, ತೋಟ ದೂರ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ. ಆ ಆತ್ಮ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಅದೇನೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲಿರೋ ಆತ್ಮವೂ ಅದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಿನವರು ಮಗು ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 1ನೇ ದಿವಸ, 2ನೇ ದಿವಸ, 1 ವಾರ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ, 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದ್ದು, 2ನೇ ವರ್ಷದ್ದು, 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಶರೀರದ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನು? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ, ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾತ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಾತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಯುವಕ ಅಂತ.
ಯಾಕೆ ಅವರು ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು? ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕರೀತು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಾಗ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅವನ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕೆ. ಶರೀರಕ್ಕದು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು? ಓ ಆಗೋಯ್ತಾಗಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ ಕಾಲುವ ಕಡೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಅಪ್ಪಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಪ್ಪ ಅಮ್ಮಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಎಂತಹ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿನವರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ. ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವುಗಳನ್ನೇ. ತಿಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಅಂತ? ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾತಕ್ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೀತಾ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಬರೀ ಹಣದ ಒಂದು ಕಡೆಗೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮಧ್ಯೇಯ. ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಡು. ಈ ಅನುಕಂಪ. ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಮಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ. ಇನ್ನಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಸಂದೇಶ. ಯಾರು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಮೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೂದ್ದು ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಮೀಸೆ ಬಿಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾವಾರ? 1 ಆಗಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ, 2 ದಿವಸನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರೀ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೇನೆ ಭಾಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪುಟ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಹಾರನೋ ಪುರುಷೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೇ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.